सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल पंजाब दी सियासत दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर जो आई। अकाली दल बीजेपी गठजोड़ टुट गया। जिहां उस दे नाल ही शुरुआत करन जा रहे हैं जिस तरीके दे नाल यह गठजोड़ टुटिया। खेती बिलां दे विरोध दे विच अकाली दल ने मोर्चा खोलिया, कुर्सी छड्डी, प्रदर्शन किते, बीजेपी ते तंज कसे ते आखिर फिर वख होण दा फैसला भी कर लिया। जिहां 23 साल पुरानी जिहड़ी सांझ सी उह टुट चुकी है बीजेपी ਅਤੇ अकाली दल के विचाले ते अकाली दल के वलों इसका ऐलान किया गया। खेती बिलों तो शुरू होया विवाद आखिरकार 23 साल पुराना रिश्ता खत्म करके ही मुक्या। अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रकाश सिंह बादल के वलों पाई सांझ टुट गई। 23 साल तक चली सियासी यारी खत्म हो गई। अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग दे विच बीजेपी के नाल नाता तोड़न का फैसला कर लिया गया। बीजेपी सुखबीर बादल ने कहा कि खेती बिलों के विरोध ते जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी भाषा के मुद्दे ते बीजेपी ने जिस तरह फैसले लए ने उस नाल अकाली दल दे लई एनडीए च बने रहना मुश्किल हो गया सी। सुखबीर ने कहा कि खेती बिलों नाल सीधा पंजाब दी किसानी दे उत्ते हमला है। इस नाल सिर्फ किसान ही नहीं आड़तीए ते मजदूर भी प्रभावित होणगे। तो वड्डी खबर दिन दी निकल के इस समय सामने आ रही है। तुहानूं दस दईए कि सुखबीर सिंह बादल होरां ने शनिवार देर रात जो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही सी उस मीटिंग तो बाद यह फैसला लिया ते वख होण दा फैसला लिया गया। हुण बीजेपी ते अकाली दल दा अलायंस टुट चुकिया है। अकाली दल क्योंकि पंजाब पूरे देश की खेती का सेंटर है, दिल है, घट तो घट श्रोमणी अकाली दल नूं पुछना चाहिए सी। क्योंकि श्रोमणी अकाली दल एक एक वर्कर एक एक लीडर खेती बारे सारा कुछ जानते हैं, की कमियां की खुशियां की हो सकता है। ऐसी पार्टी जिन्हें सारा जीवन ही किसानों में लाया, उस पार्टी भी पूछा गया। पर अफसोस ना कहना पैंदा कि उन्होंने धक्के नाल पार्लीमेंट लिया, धक्के नाल पास करा दिता। राज्य सभा जो होया तुसीं सब तुहानूं जानते हो। असीं उसे टाइम श्रोमणी अकाली दल भावें सरकार का हिस्सा सी, साडी मैंबर पार्लीमेंट मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने उसे टाइम इस्तीफा दिता तो असी उस सरकार तो बाहर आए। जे किसान मेहनत करता, जे किसान की चंगी फसल आती है, शहरों खुशहाली आती है क्योंकि शहरों में उवें व्यापार बढ़ता है। अपनी जी खेती अपनी इकनॉमिक्स है पंजाब की खेती पर निर्भर, अपनी बेस जान खेती है। पर जिहड़े ऑर्डीनेंस लियाते गए उस खेती ते हमला कर रहे हैं। अंग्रेजी नूं मानता देती जिहड़ी अपनी देश की भाषा नहीं, पर पंजाबी जो बोलते सी लोग, जो भावना सी जम्मू कश्मीर के लोगों की पंजाबी साडी स्टेट सब्जेक्ट होए, जिहड़ी जो स्टेट दोनों जम्मू कश्मीर एक स्टेट सी सूबा सी उदों पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज सी, पर सेंटर की सरकार ने वो भी गल ना मनी। श्रोमणी अकाली दल की सारी पार्टी की लीडरशिप ने यूनैनिमसली फैसला किया कि श्रोमणी अकाली दल ना एनडीए का हिस्सा रह सकता है तो सरकार तो इस्तीफा देता। अकाली दल वख हो चुका है, इस समय एनडीए का हिस्सा नहीं है तो बीजेपी तो वख हो चुका है। बहुत बड़ा सियासी फेरबदल तुसीं पंजाब की सियासत दे विच कह सकते हो। खास तौर पर 2022 दियां विधान सभा चोणां तो पहला, चोणां बहुत दूर नहीं ने, जो असीं पहला भी जिक्र करते रहे हैं कि दस्तक तुसीं कह सकते हो। पर हुण नवे समीकरण पंजाब दे विच बनदे नजर आ रहे हैं कि बीजेपी नूं नवां कोई भाईवाल मिलेगा कि अकाली दल किसी वखरी रणनीति दे नाल नितरेगा। असीं सारियां चीज़ां पूरा दिन तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगे। महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक पासे अकाली दल ने कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई, बीजेपी तो वख होण दा, एनडीए तो वख होण दा फैसला कर लिया। ते दूजे पासे 1 बजे कोर कमेटी की बैठक हुण बीजेपी ने बुलाई है ते बीजेपी पंजाब बीजेपी अगे की रणनीति अपनाउंदी है उस दे उत्ते भी नजर रहेगी। ते जो पुराने साथी सी 23 साल तक साथ रहे, 3 बारी सत्ता दे विच पहुंचे, नाल की केंद्र की सत्ता दे विच भी रहे, मंत्री का अहुदा भी लिया, पर हुण वख हो चुके ने खेतीबाड़ी बिलों के विरोध दे विच। ते नाल ही विरोध किया गया जम्मू कश्मीर दे विच पंजाबी नूं मानता ना देण दा। ये दोवें मुद्दों के उत्ते लगातार विरोध पंजाब दे विच हुंदा होया नजर आ रहा सी। ते इस विचाले हुण वड्डी खबर जो निकल के सामने आई कि अकाली दल ने फैसला किया कि असीं एनडीए का हिस्सा नहीं रह सकते। पर दूजे पासे विरोधी हुण भी तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि अकाली दल की नैतिकता नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका सी, कोई बदल बाकी नहीं सी अकाली दल दे कोल सिवाए गठजोड़ तो बाहर आउण दे। ते अकाली दल ने उही कीता है। लाजमी तौर पर बहुत सारे सियासी समीकरण का असीं जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी की हुण नवे भाईवाल दे वल कोई दिखेगी, क्योंकि हुण तक बीजेपी नूं लैके देखो जिहड़े इहदे पुराने साथी ने बीजेपी दे नवजोत सिंह सिद्धू
ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੈਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਹ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, 8 ਤੋਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਦੱਸਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ। ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵੀ ਰਹੀ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 3 ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੱਸਣਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
23 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾਂਤਰਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ। ਜਿਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਿਰਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਨਿਰਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸ਼ੇ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ MSP ਹਟੇਗੀ ਨਾ ਮੰਡੀ ਹਟੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਬੋਲੋ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਹੈ MSP ਰਹੇਗੀ, ਮੰਡੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਕਲਪ ਨਿਊ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਡਿੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸਰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੁਰਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਜੋੜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਪਤਾ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਗੜਜੋੜ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। गौरव जी, नुकसान और फायदा साडा एजेंडा नहीं। साडा एजेंडा है किसान किसान किसान, किसान दी आमदन नूं 2 गुना करना। साडा एजेंडा है किसान दे जीवन दे परिवर्तन लेके आना। किसान दा 1 एकड़ दा खेत किस तरह उपज वधिया कर सकता है, वो साडा एजेंडा है। और उस एजेंडे वास्ते असीं ना नुकसान देखांगे ना फायदा देखांगे। भारत दे प्रधानमंत्री किसानां दे, गरीबां दे, वंचितां दे मसीहा ऐसे काम कर रहे। और मैं तुहाडे चैनल राਹੀਂ एक प्रश्न करना चाहना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। आज जो कह रहे मैं किसानों से पंजाब 'ਚ बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कैप्टन साहब, किसानों को रेल पटरी ते ना बाओ, सड़क ते ना बाओ। ये साडा अन्नदाता है, भगवान है। एरा 90,000 करोड़ का कर्जा जिहड़ा तुसीं वादा कीता सी पंजाब के किसान नूं, 2017 के अंदर किसान का बेटा वीडियो लैके चल रहा सड़क पे कि कैप्टन साहब कह रहे कर्जा ना देना, मेरी सरकार फरवरी 2017 जो बनेगी मैं 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करांगा। क्यों झूठ बोली जाने, किसानों का कर्जा माफ कर दिए, क्यों पसमाई जाने, किसानों का कर्जा माफ कर दिए। ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ और मुआवजा क्यों नहीं मिला? ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੌਫਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸਟ तक लड़ांगे। और मैं इत्थे तुहानूं बेनती कर रहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगे बेनती कर रहा कि अपने वादे पूरे करो, अपने वादियां तो मुकरो ना। तुसीं वादा कीता है, मैनीफेस्टो 'ਚ वादा कीता 90,000 करोड़ के किसान के कर्जे की माफी का। असीं क्यों किसान नूं झूठा तिलसम दिखा के मक्कड़ जाल पैदा कर रहे हैं? आम किसान नरेंद्र मोदी जी ते विश्वास करता है।
ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੜਿਆ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ 2017 ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਗਏ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਏਗੀ किसान नाल चर्चा करेगी और किसान दी लड़ाई पंजाब सरकार दे नाल भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और नरेंद्र मोदी जी दा मंत्र विकास दा मंत्र किसान दी जिंदगी दे परिवर्तन दे मंत्र नूं भी लैके जावांगे और किसान दे अधिकार किसान नाल कीते वादे ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ हर ग्राम सभा च मंगांगे कैप्टन साहब नूं हिसाब देना पेगा 4 साल बीत गए पंजाब दा किसान इंतजार कर रहा है 90,000 करोड़ के किसानी करजे दा ਅਸੀਂ किसान दी लड़ाई नूं एक एक पिंड च लैके जावांगे और साडा टारगेट ਅਸੀਂ कुछ नवी गल नहीं कह रहे जो तुसी घोषणा पत्र च कहा ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ रही गल भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप दे अंदर पंजाब दे विच पंजाबियां दी पार्टी तुसी कहा शहरी और ग्रामीण हिंदू और सिख भारतीय जनता पार्टी च सब नालों ज्यादा किसान ने अगर हिंदुस्तान के सारे सांसदा की लिस्ट कट ली जाए तो सब नालों ज्यादा किसान सांसद भारतीय जनता पार्टी के ने पूरे देश च एमएलए सब नालों ज्यादा भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी के टोटल भी ज्यादा है ठीक है चुप साहब मैं माफी चाहना मेरे को समा खत्म हो चलिया जेड़ा तुसी अपना तर्क रख रहे हो शुक्रिया धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे लई ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਰ ਆਏਗਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ